वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निगी गोद विच बड़ी ही श्रद्धा सहित शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। बेशक अत सर्द दिन है, सतगुरां दे प्रेम दे निग विच आप जी दूरों नेड़ेों चल के हाजिर होए हो। कृपा की निशानी है। आओ जिन्ना भी समा प्राप्त हो रहा है, सतगुर प्यारे दे प्यार विच टिक के सफला बनाइए। इतिहास के पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सरवण कीता सी राय भोई दी तलवंडी दे राजे राय बुलार। सतगुरां दे पिता जी नूं अपने कोल बुला के सिफारिश करते हैं, अपने पुत नूं पुत ना समझो, ये कोई वली औली अवतार हैं। किसी भी पदार्थ की इन्हां नूं कमी ते तोड़ ना आवे। सप दी शान दा सारा वाकया जो अपनी अखीं वेखिया सी, राय बुलार जियां ने कल्याण चंद जियां नूं दस्सिया, पर पिता जी ने सुन के बहुता भरोसा नहीं किया। घर आके कोशिश करते ने पुत नूं ना कुछ कहा जाए, पर सतगुर जी अपनी रूटीन दे विच निता प्रत गावां मझां चारन जांदे ने। बसंत तो बाद गर्मी की रुत आई है। इस गर्मी दे विच बाकी जिन्ने भी मझां नूं चारन वाले पाली लोग सन वो नहीं जाते, पर गुरु साहब जा रहे ने। अत की गर्मी में रंग भी काला हो गया, शरीर भी कमजोर पै गया। सारा दिन पशु चारण करके मूँह ते धूड़ मिट्टी जम जाती है। मां त्रिपता बड़ी बार अपने पुत नूं रोकदी है, पुत्र हुण ना जाया कर, बड़ी गर्मी है। पर सतगुर जी इस बहाने टुटियां रूहां नूं रब नाल जोड़ रहे हैं। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ जी कुछ समा गुरु चरनां नाल जुड़िए। पाओ प्रेम की सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई कह वाला श्री अंगद गुरु जी, सुनो कथा नाशक त्रैजुर की। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक साहिब जी दे परम मित्र भाई बाला जी गुरु अंगद देव महाराज जिन्हां नूं खडूर साहिब दे पावन दरबार विच बैठ के इस अमृत रूप कथा नूं संगत ताई ते सतगुरां ताई सुना रहे। कहन लगे महाराज आओ गुरु नानक साहब जी के जीवन के विचों कुछ झरोखियां की झात पाइए, जिन्हां दा जीवन बड़ा बड़ा विशाल है। गाई जाइए, लिखी जाइए,
जुबान ते कलम थक सकती है पर गुण नहीं कट सकती। भाई बाला जी आखन लगे सतगुर सच्चे पातशाह जीओ, मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज आम बच्चियां दे वांग विचरे ने, कदे वो खासम खास नहीं बने। बेशक दुनिया उन्होंने खास मनती है पर वडप्पन सी उन्हों का वो आम बन के रहिंदे सी। आम यही कारण सी कोई पछाण नहीं सी सकता। जिन्होंने उन्हों की पछाण सी उन्हों दियां बाहरलियां गल्लां वल बहुता ध्यान नहीं सी दिंदे, उन्होंने पता सी अंदरों की ने। गुरु अंगद देव महाराज चौकड़ा ला के नेत्र बंद करके इन्हां वचनां नूं सुणदे हन। अहरो रित पावस शुभ आई, गगन बीच बादल दृष्टाई। इत्थे सुना रहे ने, कहते गुरु साहब लगातार जा रहे ने, कोई मौसम कोई रुत उन्हां दी इस रूटीन विच विघन नहीं पाउंदी। गावां मੱਝਾਂ चारना ते एक बहाना है, अंदरों ते रब नाल जुड़न दा याराना है। जंगलों में बह के तपस्या करते ने, बंदगी करते ने, नाम जपते ने। कहते ज्यों गर्मी की रुत बतीत हुई है, हुण रुत आई है बरसातां दी, बारिशां शुरू होने वालियां ने, चुमासियां की रुत शुरू हुई है। हुण इस बारिश दे विच जिन्ने लोग गावां ते मੱਝਾਂ नूं चारन वाले ने कोई भी नहीं जांदा। पहला ते गर्मी ने मत मार के रखी, हुण पानी थां थां ते हुंदा है, चार गाहां ते जंगल भिजे रहिंदे ने। पर गुरु बाबा जी बेपरवाह हन। उन्हां ते किसे भी मौसम ने, किसे भी रुत ने कदे लगाम नहीं लाई। भाग जगे पूरब जगे आसी, ज्यों तन धरत संत सुख रासी। हुण सतगुरां दे दर्शन करन वाले भागां वाले ने, जिन्हां नूं रब सबबी बहाने नाल गुरु साहब मिल जांदे ते मिलदे भी उन्हां नूं ने जिन्हां अंदर जगियासा है। जे मन विच तांग नहीं, मन विच मिलण दी चाहत नहीं, गुरु दे कोल भी बैठे रहो कुछ नहीं होना। जिदन मन एक मिक हो गया, जिदन मन विच चाहत हुई, उदन गुरु परमात्मा इस दुनिया दे विच ही सामने आ जाता है। गुरु नानक साहब महाराज नूं कहते सैकड़े लोग मिलते हैं, बेअंत साधु मिलते हैं, बेअंत दे विचों कोई विरला हुंदा है जो सतगुरां नूं पछाण लैंदा है, जिहनूं अंदरों समझ आउंदी है। चढ़ी कटा काली जिव काली, परनो वज्र बजावत ताली। बदल आम सुभाविक सी, बरसातां दा मौसम, कालियां घटावां चढ़ चढ़ आउंदियां ने। जदों काले बदल आसमान विच चढ़दे ने, धरती ते हनेरा ही कर दिंदे ने ते काले बदल इदां चढ़ के आउंदे आ। कवि प्रमाण दे रहे ने, कहंदे मन लो जिवें चंडी चंडका देवी जिहनूं काली कह दिंदे, बड़ी करोप दे विच कहर विच आई होवे। कहते बदलों की शान ने सारी पृथ्वी ढकी हुई है। गर्मी घटनी शुरू हो गई, बरसातां में मोहले तार बरखा हुंदी है। कहते बदल उच्ची उच्ची गरजदे, जिवें तोपां दे गोले डिगदे ने, इदां गरजाहट हुंदी है। सासन पाक सरासन जो, बाकी त्रिकुटी लखियत सो। राजा इंद्र, क्योंकि बदलों इंद्र नाल जुड़िया जाता है भी इंद्र दे कोल ये सारा सैटअप है बरसातां। हुण इंद्र धनुष जिन्होंने रेनबो किया जाता है, सतरंगी पिंग किया जाता है। सुभाविक जो बरसातां हुंदियां ने इंद्र धनुष वेखिया जाता है। कहते बड़ी दूर दूर तो सतरंगियां पिंगां पैंदियां ने, बच्चे वेख वेख खुश होंदे ने। गुरु नानक साहब महाराज भी काफी देर इंद्र धनुष वेखदे रहंदे, क्योंकि ये रब दे रंग ये ओहदियां खेडां। बेशक बदल गरजदे ने, कालियां घटावां चढ़ के आउंदियां ने, पर किते किते इंद्र धनुष नजर आउंदी है। ते गुरु साहब खड़ के कई थावां ते इन्हां नूं वेखदे रहिंदे ने, मुस्कराउंदे रहिंदे ने।
ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਕਰ ਕਨ ਜਿਹ ਕੀ ਕਲਕਾਰੀ, ਡਰਤ ਅਸੁਰ ਸੇ ਮੇਚਕ ਬਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਗਰਜਾਹਟ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਈ ਨਾ, ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਇਆ ਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮਾਮੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਬਹਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਦ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਰੋਕਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੋਤ ਕੋਖ ਜੇ ਗਰਜ ਸੁਹਾਵਤ, ਅਮਰ ਮਯੂਰ ਹਰਖ ਉਪਜਾਵਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਗੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਸ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮੇਘਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਘ ਨਾਮ ਬੱਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਡੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਰਨਾ ਏ।
चंचल जो चंचला चमकावत पान किरपाने लैल चावत। इथे प्रमाण दे रहे ने, कहते गुरु साहब ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤਿੱਖੀ, ਜਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੋਰਸ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਰਾਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੜਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਛੁਪਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੰਤ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਭਤ ਬਲਾਕਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੂਪ ਬਨਿਓ ਅਸਤਾਕਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਵਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਗਲੇ ਉੱਡਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੀਟ ਕੀਟਾਣੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗਲੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀ ਹੋਣ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਦਾ ਦੁਰ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰਾ ਮਨਹੁ ਪੜਤ ਬਾਲਿਕ ਚਟ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਡੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਦਾ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੰਨ ਘੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਰ ਤੇ ਜਰ ਗਇਓ ਜੋ ਵਾਸਾ ਜੋ ਹਰ ਭਜਨ ਹੋਤ ਅਗ ਨਾਛਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
हर चीज़ बारिशां पसंद नहीं करती। दुनिया में खास करके दो बूटे इहो ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਵਾਹਾ। ਜਿਵਾਹੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਕਸਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਆਮ ਆਪਣੀ ਰੇਤਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਵਾਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਕ ਅਤੇ ਜਵਾਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਵਾਹਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਕ ਜੰਮੇ ਔੜੀ। ਔੜ ਨਾਮ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਔੜ ਨਾਮ ਤਪਸ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵਾਹੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਸਰਿਤਾ ਸੋ ਜੇ ਲਗੁ ਨਾਲਾ, ਸਿੰਧ ਸਰੂਪ ਭਏ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲੱਭ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਰਜਵਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲੱਭ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹੀ ਪੰਥੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਬਾ ਲੱਭ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ। ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਹੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਭੇਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਿਲਕ ਤੁਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਕੀ ਨਾ ਵੱਜ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭੀਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਲੇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਿਰਜੋ ਭਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲੇ ਵਰਸੈ ਵੇਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ
इन्हां दिनां दे विच कई तपस्वी साधु सतगुरां दा संग करदे ने, बरसातां विच बैठे भी गुरु साहब दा उपदेश सुणदे ने, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ने। जिदन रब की कृपा होगी ना गर्मी का डर, ना सर्दी का भै, ना बरसात का डर, क्योंकि जिन्हों ये मान है भी ये सब कुछ मेरे सज्जन का है, मेरे प्यारे का है, तो मैनू बुरा क्यों लगूगा? नहीं लगता। भगती वालियां नूं ठंड नहीं सताउंदी, गर्मी नहीं सताउंदी। बाणी लिखदी ना भूख तुखार ना व्यापी, कंठ मिलिया हर ना मन वेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो, पोह दा महीना चलदा है। भगती वालियां नूं ठंड नहीं सताउंदी, पर साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ बहुत लगदी है। बलोर ला के हीटर ला के भी सानू कंब ही चढ़िया हुंदा है। पर जिन्हां अंदर तपस्या है, बंदगी है, परमेश्वर का नाम है, वो भिजदे नहीं, बेपरवाह रहिंदे ने। कहंदे जिन्ने साधु महाराज कोल बहिंदे सी सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई। क्योंकि शरीर नूं एक कपड़ा ही समझदे ने, कपड़ा गिल्ला हो जू तां कि सुक्का हो जूगा। अज असीं मींह विच भिजदे हां, फिर किहड़ा साडी मिट्टी गिल्ली होण लगी शरीर दी, 5 मिंटां बाद नहा के साफ कपड़े पा के फिर सुबह चलना। बहुती धुप च बह के फिर किहड़ा सड़ जावांगे, फर्क नहीं ना कोई। पर इत्ते गल मन्नण दी है, जिन्हें मन लिया उहदे लई सब कुछ है, जिन्हें नहीं मन्निया उहनूं बीमारियां ने, रोग है। ते गुरु साहब कहंदे जदों प्यार दीयां गल्लां करदे ने, पिता कोल बड़े लांभे आउंदे आ। कहंदे वेखो जी नानक जंगलां विच विचरदे रहिंदे ने, बड़ा मींह पैंदा, सप तुरे फिरदे ने मींह दे विच। एवें तुहाडे बच्चे दा नुकसान ना हो जे, ये थोड़ा सीधा भोला है, इहनूं दुनियादारी दी समझ नहीं। तज मर्याद उछरे लघु ताला, ज्यों श्री मध ते नीच कुचाला। ते गुरु साहब जंगलां चों विचरदे कई इहो जिहियां झीलां ते चले जांदे, जंगल विच जो कुदरती स्रोत ने, कहंदे पानी नाल भरे होए पता ही नहीं लगदा पੱਧਰੀ धरती है जां पानी दा तलाब है, सब उछले फिरदे हन। उड़त धूर जो सगल बिलानी, ज्यों सतगुर मिल कुमत नसानी। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਧੂੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਝੱਲਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਵਾਤੇ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਲੱਭੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ पानी हो गया, हाई चिक्कड़ हो गया, तो गुरु साहब उदों की कह रहे हैं, कहते माता वेखो रब एडा मेहरबान है, मेरिया मज्जां गावां नूं इशनान करा दिंदा रोज, मेरे भी कपड़े धोते जाते ने। पंथी चलत धाम विश्रामे, ज्यों मन थिर सिमरत हर नामे। इधर सतगुर हरि दे नाम विच जुड़े ने, उधर पंथी राही लोग रुके हुए, क्योंकि पानी लबालब भर गया, दरिया नाल उच्चे हो गए ने, ना गड्डे चल सकते, ना उस समय दियां गड्डियां चलदियां, ना घोड़े तुरदे ने। कहंदे राहियां ने अपने सफर बंद करते, अपने घरां 'च बैठे सारे। पर गुरु नानक साहिब महाराज इक्को एक ने ऐसे ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ ਇਹ, ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਿੱਘ 'ਚ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पर जिन्हां अंदर प्रेम है उन्हां लई ये चीज़ां कुछ भी नहीं हुंदियां। कहंदे गुरु साहब दे कोले केवल आउंदे ने भाई बाला जी, दस रहे आ, कहंदे महाराज जदों कोई नहीं ना जांदा, मैं सोचिया मेरे मित्र जे मींह च भिज सकदे ते मैं क्यों नहीं, क्योंकि उन्हां समयां च भाई बाला जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं सन, एक आम सिख सन। ब्रह्म ज्ञान ते बड़ी देर बाद प्राप्त होया जदों सतगुरां दे नाल उदासीयां करन लगे।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਿਉ ਲੀਲਾ ਕੀਨੀ ਰਿਤ ਬਰਖਾ, ਤਿਉ ਮੈਂ ਕਹਿਉ ਸੁਨੋ ਸੁਹਰਖਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੱਪਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਚ? ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਚਰ ਚੁਰ ਕੇ ਆਪੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਮੱਝ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਜੈਕਟ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਵੇਖੀ? ਜਿੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੋਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਲੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗਾਂ ਮੱਝ ਬੱਕਰੀ ਨੇ, ਦੱਸਿਓ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਠੰਡ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਦੇ ਗਾਂ ਮੱਝ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਲਾਈ ਪਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਸੇਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਗਵਾੜਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੌਣ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਕੌਣ ਜੈਕਟਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋਰ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾੜਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਚੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਪਗੜੀ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਠੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਪਈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਕਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਕਾਲੂ ਲੈ ਅੰਕਾ, ਕਰ ਦੁਲਾਰ ਤਿਖ ਬਦਨ ਮੇ ਅੰਕਾ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਮੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਬਾਪੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੇ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, 100 ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਕੇਸਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਣੇ ਬਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੜ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਕੰਮ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਆਪੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਖੂਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਦੋ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਤ ਜਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਰਿਆ ਕਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜਾਇਆ ਏ। ਬਚਨ ਕਹਿਤ ਸੁਤ ਤੂੰ ਭਾਸਿਆਨਾ, ਅਬ ਨਾ ਕਰਤ ਗੋ ਸੰਗ ਬਨ ਜਾਣਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੂਣਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਰਦ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਵੇਖ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਜਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਭੈ ਬ੍ਰਿਖਬ ਨਿਜ ਔਸ਼ਕ ਮਾਹੀ, ਲਿਹੋ ਨਿਕਾਸ ਤਰਨ ਜੋ ਆਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਵੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਬੱਗੇ ਬੈਲ ਨੇ। ਬੱਗੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਗੇ ਬੈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬੈਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬਲਦ। ਬਲਦ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਹੈ ਬਲਦ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਦ। ਅੱਜ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਲੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਲਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ MP ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਲ ਵਾਲਿਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬੱਤ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਿਆਣਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਸਕਦਾ, 2 ਬਲਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਸੰਭਾਲਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਲਾਂਗੁਲ ਸੰਗ ਬਹੁਰ ਕਰ ਕਾਮਾ, ਬੀਜ ਸੁਲਹਿੋ ਸਵਾ ਮਨ ਧਾਮਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਾਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1.25 ਮਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਤੇ 6 ਦਾ, ਕਿਤੇ 5 ਦਾ, ਕਿਤੇ 4 ਦਾ, ਕਿਤੇ 7 ਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਹਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ 25 ਕਿਲੋ, ਕਿਤੇ 15 ਕਿਲੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਏਕੜ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੀਜੀ। ਬੀਜਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਲ ਮਾਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ। ਉਹ ਬੀਜ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਲੋਕ ਮੱਕੀ, ਮੋਠ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਲੈ ਜਿਓ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਏ ਰਾਹੀਏ ਖੇਤ ਨਿਰਾਲਾ, ਕਰੋ ਨੀਰ ਸੋ ਤਿਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲ ਵਾਹ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, 7-8 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਸਲ ਉਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਨਿਰਗ ਪਸ਼ੂਨ ਕੇ ਹੋਏ ਰਖਵਾਰੇ, ਕ੍ਰਿਖ ਪਕਾਏ ਕੀਚੇ ਖਲਵਾਰੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ, ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਕਦੇ ਵੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਬਰ ਹੈ ਫਿਰ 1 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜਾ, 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜਾ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਬੀਜ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਨ ਆਨੋ ਬਹੁ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਰੱਖ ਦੋ ਦੇਵੋ ਕਾਮੇ ਦੁਚਾਰੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 2-3 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਇਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਕੱਢੋਗੇ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸ ਬਿਰਦ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਨਿਭਾਈ, ਅਟੁੱਟ ਹੋਏ ਸਭ ਕਿਛ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਣ ਕਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਜਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੋ, ਆਹ ਲੈ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ATM ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਲਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਫੇਰ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਕਮਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰੂਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਕਰ ਪਿਤ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਤਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਲਪਟਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਬੀਜੋਗੇ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਏ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਹੱਸ ਪਈ ਮਾਨੀ ਮਨ, ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਰਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹਿਆ, ਪਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਰਦ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਗਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਇਸ ਜੈਸੀ, ਕਹੋ ਆਪ ਹਉ ਕਹਿਓ ਕਰਹੁ ਤੈਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਆਖੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਤਬ ਕਾਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਸੁਤ ਸੰਗ ਰਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਦਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਲ ਤੇ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੀਜ ਮਿਣ ਤੋੜ ਕੇ 1.25 ਮਣ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛਿੱਟਾ ਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਫਰਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਫਰਕ ਵੇਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜ ਦੇਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਲਾਂਗੁਲ ਬੀਜ ਲੈ ਕਰ ਦੋ, ਵਾਹੁਣ ਗਏ ਭੂਮਿਕਾ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਵਾਹਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਾਹਤੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਟਾ ਦੇਤਾ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਗੋਟ ਹੈ, ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬੀਜ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਲਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਹਾਗੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਤਾ, ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਫਸਲ ਬੀਜ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖੇਤ 'ਚ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੇੜਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਣਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸੁਹਾਗਾ ਸੁਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਲ ਫਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਜਣਾ ਕਣਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਲਾਉਣੀ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਹੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ, ਕੱਲ 2 ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 10 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, 20 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, 5 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤਮਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਤ ਵਧੂਗਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫੈਸਲਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜਿਆ, ਕੀ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।